کون بنے گا پنجاب کا نگراں حکمران؟ فیصلہ کرے گا کل الیکشن کمیشن۔ سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں امیدواروں کی پروفائل تیار۔ نوید اکرم چیمہ، احمد نواز سکھیرا، محسن نقوی اور احد چیمہ دوڑ میں شامل۔ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کو کل رات 12 بجے تک فیصلہ دینا ہوگا۔ پنجاب کی نگراں وزارت اعلیٰ کے لیے سرداری کا فرنٹ مین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان کا دو ٹوک اعلان، کہا اربوں روپے کی کرپشن کیسز والے اسمبلی میں ہیں، ملک سے انصاف ختم ہو گیا، کراچی میں الیکشن ہوا ہی نہیں، باشعور لوگ کس طرح پیپلز پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ صاحب کسی کے پنجاب کے الیکشن آپ لیڈ کریں گے یا مریم صاحبہ لیڈ کریں گے؟ چلیں بھائی انشاءاللہ باتیں کریں گے، ساری آپ سے بات کریں گے، بالکل کریں گے۔ اچھا میاں صاحب یہ نیا وزیر بنا لیا، چاہے نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کا شخص آ جائے تو ان کو بتاؤں گی تمہیں، اس کو یہ ہے متنازع نہ آتی ہے، منشور ان کا منشور ہے یہ۔ نیوٹرل چیز کو متنازع بنانا پی ٹی آئی کا منشور ہے۔ نواز شریف کی کپتان پر تنقید۔ پنجاب کے انتخابات کون لیڈ کرے گا؟ اس سوال پر کہا بہت جلد اس پر بات کی جائے گی۔ نون لیگ کو بڑا دھچکا، سینئر لیگی رہنما پیر حسنات کپتان کی ٹیم میں شامل۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے نئی کھلاڑی کو خوش آمدید کہا۔ شاہ محمود قریشی بولے، پیر حسنات کی شمولیت سے پی ٹی آئی سرگودا بھی مضبوط ہو گئی۔ پیر حسنات کہتے ہیں جس پارٹی سے تعلق رہا ہے اچھا وقت گزرا ہے، سیاست کا اگلا سفر بھی اچھے انداز میں گزرے گا۔ پیر حسنات کے جملے فواد آیا سواد آیا میں پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہا۔ پاکستان کی 64% نشستیں خالی ہیں۔ شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، آپ کو جہاز نہیں ملنا باہر جانے کے لیے، لوگ آپ کو آپ کے ایوانوں سے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے، وہ وقت آنے سے پہلے ملک میں الیکشن کرو۔ الیکشن ہی بحران کا واحد حل ہے، حکومت کو الیکشن کرانے ہی پڑیں گے۔ فواد چودھری کا جلسے سے خطاب، کہا عوام اپنا غصہ پی ٹی آئی کی وجہ سے کنٹرول کیے بیٹھے ہیں، عوام اپنا حق لے کر رہیں گے، اسحاق ڈار کو باہر جانے کے لیے جہاز نہیں ملے گا۔ حالات تشویشناک ہیں، سیاسی نظام میں اتنی استعداد نہیں کہ حالات کا مقابلہ کر سکے۔ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا خدشہ، سیاست دانوں کو سیاسی مفاد سے بڑھ کر سوچنے کا مشورہ۔ مفتاح اسماعیل بولے، وزارت سپرد کرنے سے پہلے سوچا جائے وزیر کو کام آتا ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ میں سائفر سے متعلق اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سردار طارق مسعود 24 جنوری کو سماعت کریں گے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مفاہمت کی راہ پر، بلدیاتی الیکشن میں چرائے گئے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے مشترکہ جدوجہد پر اتفاق۔ دونوں پارٹیوں کے دو ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ علی زیدی کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن کے نام پر ڈرامہ ہوا، جعل سازی سے ووٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، فارم 11 کے حساب سے الیکشن کا نتیجہ آنا چاہیے۔ حافظ نعیم بولے، میئرشپ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے، پورے شہر کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پی پی ہمارے ٹیکس کے پیسے سے حکومت چلا رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے میرے پاس نہ آئے تو پیسے نہیں دوں گا؟ حافظ نعیم کا صحافی کے سوال پر جواب، کہا یہ کسی کے والد صاحب کے پیسے نہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں، جو ہمارا حق بنتا ہے ہم لیں گے۔ جماعت اسلامی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، نون لیگ نے یقین دلایا کہ تمام ساتھی پی پی سے تعاون کریں گے۔ سعید غنی کی گفتگو، رہنما نون لیگ شاہ محمد شاہ نے کہا میئر کو میرٹ پر آنا چاہیے، قومی اور صوبائی ضمنی الیکشن میں مل کر حصہ لیں گے۔ میں محمد اعظم خان صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اعظم خان نے خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا، گورنر حاجی غلام علی نے حلف لیا۔ آج نیوز سے گفتگو میں نگراں وزیر اعلیٰ کا شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا عزم، کہا الیکشن کمیشن کو ہر قسم کا تعاون فراہم کریں گے، مہنگائی پر کنٹرول اولین ترجیح قرار۔ شوگر ملز منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے سلیمان شہباز کو کلین چٹ دے دی،
किक बैक्स के सबूत नहीं मिले। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में चालान पेश। अदालत ने कहा चालान के मुताबिक सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी का केस से ताल्लुक नहीं है। मुल्जिमान ने जमानत की दरखास्त वापस ले ली। मिनिस्टर के हवाले से आपने कहा था कि जोकर लगा हुआ है, किसको कहा था सर आपने? वो तो पीटीआई के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था। पीटीआई के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की। सुलेमान शहबाज के लिए जोकर कौन, सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बता दिया। कहते हैं पीटीआई के आखिरी 3 वज़राए खजाना को जोकर कहा। कराची की मकामी अदालत में सईद गनी और हलीम आदिल शेख ने एक दूसरे को गले लगा लिया। हलीम आदिल शेख के खिलाफ इत्तके इज्जत केसेस की समाअत। अदालत ने कहा दिल बड़ा करके एक दूसरे को माफ कर दें। सईद गनी कमरा अदालत में ही हलीम आदिल शेख से गले मिले। 8,200 रुपए आया हुआ है, 180 रुपए कहाँ से आ जाएगा? लिस्ट तो अपनी बनेगी, वो गवर्नमेंट के हिसाब से। अब देखें हमें अपना भी बजट रखना है, गाड़ी के किराए हैं। मंडी वाले को बोलना चाहिए ना कि मटर हमारे को आज मिला 75 रुपए के किलो, तो इधर हम 60-50 के कैसे देवे? प्याज 200 रुपए किलो, टमाटर 40 का किलो, आलू 40 का किलो। कराची की इंतजामिया ने वजीर आला सिंध को मामू बना दिया। सब्जियों के कम रेट की लिस्ट दिखाई, अफसरान ने अपनी जान छुड़ाई। प्याज की कीमत 180 रुपए बताई। आज न्यूज ने वही फहरिस्त सब्जी फरोशों को दिखाई तो सारी हकीकत सामने आई। तकरीबन 50-50 रुपए का इजाफा हुआ है ना। अब मार्च दाल थी वो 360 की थी, 400 तक चली गई है। घी है कितना महंगा हो गया है। आटा बुनियादी चीज है, हर गरीब अमीर की ये बुनियादी चीजें हैं। गरीब लोग है, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत से लोग गरीब है सर, उन लोगों का क्या होगा सर? तो इन लोगों के लिए चाहिए कि हाँ हम पर रहम करे सर। दालें देखे, चीनी देखे, ये गरीब बंदा खा सकता था। कल मैं 110 रुपए किलो चीनी लेके आया। महंगाई का तूफान, अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए हलकान। कराची में आटा 10 रुपए किलो मजीद महंगा। कमिश्नर ने चक्की के आटे के दाम 105 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिए। लाहौर में नान भाइयों ने रोटी 16 रुपए और नान 30 रुपए कर दी। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने मार्च करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चारसद्दा के इलाके ढेरी जरदाद में पुलिस चौकी पर हमला, 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस का हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। बहावलनगर का इलाका फोर्ट अब्बास गुर्दा माफिया के गढ़ में तब्दील। गुर्बत और बेरोजगारी से तंग नौजवानों को सब्ज बाख दिखाकर गुर्दे निकालने का मकरू धंधा उरूज पर पहुंच गया। 1 दर्जन से जायद भट्टा मजदूर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। गुर्दा फरोख्त करने वाले नौजवान का इंकिशाफ। कराची का जिला शर्की डाकुओं और लुटेरों का पसंदीदा इलाका बन गया। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के सामने बेबसी की तस्वीर बन गई। स्ट्रीट क्राइम, चोरी, डकैती की वारदातें थम ना सकीं। लाहौर में तालिबा पर साथी लड़कियों का तशद्दुद केस, 3 तालिबात की अबूरी जमानत 30 जनवरी तक मंजूर। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। मुकदमा मुतासरा तालिबा के वालिद की मदईयत में दर्ज किया गया था। आज फ्लाइट थी, हमारी एनुअल मीटिंग होनी है, उसमें हम जा रहे थे, मैं और मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर जैरिश, और हमारी जो है फ्लाइट कैंसिल कर दी, हमारी टिकट कैंसिल कर दी सिर्फ इस वजह से कि हमारा एक्स कार्ड है, हम जेंडर एक्स से ताल्लुक रखते हैं। इतने ट्रांसफोबिक हैं ये लोग। वोट का हक मिला, शनाख्ती कार्ड में अलग शनाख्त मिली, लेकिन ट्रांसजेंडर्स की तकदीर बदली, ना ही उनसे किया जाने वाला सुलूक। शहजादी राय कराची एयरपोर्ट पर इम्तियाजी सुलूक का निशाना बन गया। ख्वाजा सरा को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। शहजादी राय कहती हैं बोर्डिंग की लाइन से अलग करके बोर्डिंग पास फाड़ा गया। कहा गया सिर्फ मर्द और खवातीन ही ट्रेवल कर सकते हैं, ख्वाजा सरा नहीं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, हरसू सफेदी छा गई। वादी सवात के हसीन सयाहती मकाम मालम जब्बा में दिलकश मनाजिर। मलका कोहसार, मरी, अयूबिया और नथिया गली का हुस्न मजीद निखर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मुल्क भर से सयाह पहुंच गए। और क्रिकेटर शान मसूद बारात लेकर पेशावर पहुंच गए। बाबर आजम, मिसबाउल हक, इमामुल हक बाराती बनकर साथ साथ दुल्हा ने सफेद रंग की शेरवानी से बितन की।